इस वक्त भगवंत मान सरकार दे अंदर और राघव चड्ढा नाल जुड़ी वड्डी खबर दस्तक दे रही है। तुहाडे नाल सांझी करांगे वो गल कि राघव चड्ढा राज सभा मैंबर तो बन गए, पंजाब तो चुन ले गए, पर चेयरमैनी का सुपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार अफसरां दे वल्लों नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? हालांकि हाई कोर्ट दे विच भी चेयरमैनी नूं चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने भावें वो पटीशनर दी पटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी सी, 1 महीना उस गल नूं भी हो गया, पर उस दे विच भी कहा गया सी बकायदा तौर ते कि सरकार इस दे उत्ते जल्द कोई अपने पद्धर ते फैसला लवे और पटीशनर की तसल्ली करावे। इस वड्डी खबर दे पिछला पासा की है? आखिरकार राघव चड्ढा नूं चेयरमैन सलाहकार कमेटी दा पंजाब दी जिहड़ी नवीं सलाहकार कमेटी बनाएगी क्यों नहीं लगाया गया? इस दे उत्ते असीं पर्दे चुकांगे और अंदरला सच दसांगे कि अफसर क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। तो अरविंद केजरीवाल का जिहड़ा एक मिशन है कि अपना भेजा गया एक खास जिहड़ा राजनेता वो पंजाब के अंदर नज़र क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि चेयरमैनी जेकर मिलेगी उस सीट ते बैठेगा तो ही पंजाब के अफसरां नूं मंत्रियों नूं हदायतां दित्तियां जा सकदियां ने, सलाहां दित्तियां जा सकदियां ने। उस दे विच हुण दिल्ली वाले किते ना किते कामयाब हुंदे नज़र नहीं आ रहे और मान सरकार दे अंदर राघव चड्ढा रोज़ किते ना किते कोशिशां करते हैं कि उन्हां दी नोटिफिकेशन जारी होवे और चेयरमैनी दी कुर्सी ते बैठण ते लगातार पंजाब सरकार दे विच सलाहां देण, अपने ढंग नाल काम करवाउण। इस नूं लैके रुकावटां पै रहीआं ने। इस सारे मसले दे उत्ते गल करांगे। मेरे नाल सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी ने। भुल्लर साहब, जिवें कि राघव चड्ढा और दिल्ली वाले खास करके अरविंद केजरीवाल पंजाब दे अंदर खास नज़रां रखना चाहुंदे ने, सरकार नूं अपने ढंग नाल चलाउणा चाहुंदे ने, किते ना किते कामयाबी इस मसले च नज़र नहीं आ रही उन्हां दी। दिल्ली वालियां दी नोटिफिकेशन हुण तक राघव चड्ढा दी चेयरमैन वाली जारी क्यों नहीं हो रही? इस दे पिछे अड़िक्का की है? बिल्कुल संदीप, कह सकते कि जिस मंशा दे नाल, जिस उम्मीद दे नाल, जिस ख्वाहिश दे नाल अरविंद केजरीवाल साहब ने राघव चड्ढा नूं सूबा पंजाब दा जरनैल वजीर बना के भेजिया, वो स्कीम जिहड़ी धरी धराई रह गई है। बड़ियां कोशिशां कीतियां, एक तो उन्होंने उत्थों विधायकी छड़ा के ते इत्थे उन्हां नूं धक्के दे नाल राज सभा मैंबर बनाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे विच अपना बंदा भेजा राघव चड्ढा सह प्रभारी सी, लेकिन वो जरनैल सिंह जिहड़े असल पार्टी मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज उस तो उपर सुप्रीम बना के रखिया। सारे रिपोर्ट जरनैल सिंह नूं नहीं सी दिंदे, राघव चड्ढा नूं दिंदे सी। हुण राघव चड्ढा हैगा अरविंद केजरीवाल दा पंजाब दे विच कंन, नक, मूँह, अखां, सारा शरीर आ। उन्होंने साफ कह दिता कि भई अरविंद केजरीवाल ते मैं आ, लेकिन जिहड़ी मेरी रूह आ पंजाब 'च जिहड़े तुसी वो राघव चड्ढा नूं समझो। फिर स्कीम बनाई गई, एक प्लैनिंग बनाई गई कि किसी सलाहकार कमेटी बनावांगे, वो सलाहकार कमेटी दे जिहड़े चेयरमैन ने वो राघव चड्ढा साहब होणगे, क्योंकि पंजाब दे जिहड़े अफसर ने वो इनू रिपोर्ट करनगे। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਨੇ, 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਚਕਨਾਚੂਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਆ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕੋਠੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਦੀਪ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨੀਏ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਰ ਕਿਉਂ ਭਨਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭੋ, ਮੋਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਹਰਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨ? ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਖੁਦ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਪਾਵਰਾਂ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮਰੂਗਾ, ਉਹ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 103(1) ਤੇ 103(2) ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਮਤਲਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ, ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ।
ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖੂਗਾ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਿਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੂਗਾ ਉਹ ਫਸ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। 3-4 ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅਣਬਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੌਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 35,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ 15,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 60,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 70,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 175 ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਢਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 55 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਰੀ ਜਾਣ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛਕ ਜਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੜਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਮੂੰਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੜਿਆ ਮੂੰਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਖੀਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਗਰਮ ਸੀ ਸੜ ਗਿਆ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।